No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. کہتا ہے no time to see, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ دیکھ سکو in broad daylight, دن کی روشنی میں streams full of stars. daylight کہتے ہیں روشنی، دن کی روشنی. streams ندیاں full of stars ستاروں سے بھری ہوتی ہیں. like skies at night, sky آسمان، ایٹ نائٹ رات کو. لائک جس طرح، کہتا ہے جس طرح آسمان رات کو ستاروں سے جگمگا رہا ہوتا ہے، اس طرح جب صبح کے وقت سورج کی روشنی نمودار ہوتی ہے اس وقت ابھی ستارے موجود ہوتے ہیں اور ان کا ریفلیکشن جو ہوتا ہے پانی میں دکھائی دیتا ہے. وہ کہتا ہے جب صبح کے وقت ابھی ستارے موجود ہوتے ہیں اس وقت ندیوں کے صاف پانی میں جو ستاروں کا ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے، جو خوبصورتی اس وقت دکھائی دیتی ہے ایسی ہی خوبصورتی رات کو آسمان پر دکھائی دیتی ہے. تو وہ کہتا ہے ایسے خوبصورت قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی نہ تو آپ کے پاس رات کے وقت کوئی فری ٹائم ہے، نہ صبح مارننگ کے وقت کوئی فری ٹائم ہے، نہ دوپہر کے وقت جب جانور بھی سستاتے ہیں، رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے. یعنی تینوں وقتوں میں ہی آپ اپنے کام کاج میں، دنیا کی مٹیریلسٹک زندگی میں لگے ہوئے ہو. آپ کے پاس اپنے لیے کچھ ٹائم بھی نکالنے کا نہیں ہے. رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے. آپ کے پاس رات کو بھی ٹائم نہیں کہ خدا کے خوبصورت آسمان سے لطف اندوز ہو سکیں. صبح مارننگ ٹائم فریش ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ صبح کے خوبصورت منظر کو دیکھ سکیں. دوپہر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کچھ دیر آپ آرام کر سکیں، جس طرح کیلولا کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنی اس مٹیریلسٹک زندگی سے نکل کے کچھ دیر آپ آرام کر سکیں. تینوں کا دیکھیں، دوپہر کا وقت جس طرح جانوروں کا ذکر ہوا ہے، ووڈز میں شیپ اور کاؤز ریسٹ کرتے ہیں، اس طرح اس شعر میں جو اس نے بات کی ہے، ڈے لائٹ کی بات کی، نائٹ کی بھی بات کی، یعنی تینوں وقت اس نے بتائے کہ تینوں وقتوں میں انسان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلاس. بیوٹیز گلاس کا مطلب ہے خوبصورت. یہاں پہ پوئٹ نے پرسونیفیکیشن کی ہے. پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بے جان چیز کو جاندار چیز کی خصوصیات دینا. بیوٹیز گلانس کا مطلب یہاں پہ وہ عورت کو لے رہا ہے، ایک خوبصورت دوشیزہ. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس. آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ایک خوبصورت دوشیزہ کو، نوجوان لڑکی کو آپ دیکھ سکیں کچھ ٹائم کے لیے. اینڈ واچ ہر فیٹ، اور دیکھیں کہ کس طرح اس کے پاؤں، ہاؤ دے کین ڈانس کر رہے ہیں. یعنی کہ عورت کو بھی دنیا کی خوبصورتی کہا گیا ہے. تو اس کا ہی حوالہ دیتے ہوئے پوئٹ کہتا ہے کہ جب ایک خوبصورت دوشیزہ آپ کے سامنے آئے اور وہ خوبصورت انداز میں اپنے پاؤں کو ہلا رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، اس کے پاؤں میں ایک سمیٹری ہو، تو اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں. یعنی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے اس کو ایک جاندار کی خصوصیت دے کے وہ کہتا ہے عورت کے نزدیک تو زیادہ ہوتا ہے مرد یا انسان، تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. اس اللہ کی نیچر کو عورت کی خوبصورتی سمجھ کر ہی انجوائے. نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین. کہتا ہے کوئی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ویٹ ہوتا ہے انتظار کرنا، کہ تھوڑا سا بھی انتظار کریں. ٹل ہر ماؤتھ کین، ماؤتھ کہتے ہیں منہ کو، کہ اس کا منہ جو ہے، جو اس کے منہ سے سٹارٹ ہوئی. ان ریچ دیٹ اسمائل ہر آئیز بگین، جو اس کی آنکھوں سے
खूबसूरती, जो उसकी खूबसूरत आंखों से मुस्कुराहट स्टार्ट होकर उसके चेहरे पे आई, यानी उसकी आंखें भी धमक रही हैं, खूबसूरती से चहक रही हैं, और उसकी आंखों से निकलती हुई उसकी मुस्कुराहट उसके होंठों तक आई, उसके चेहरे तक आई। आंखों से चेहरे तक आने में जितना उस मुस्कुराहट को टाइम लगा है, इतना भी टाइम आपके पास नहीं है कि इस खूबसूरती को एंजॉय करें। अब पहली लाइन में जो उसने क्वेश्चन किया था, सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें आंसर दे रहा है, आ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। कहता है पुअर वैसे कहते हैं गरीब को, लेकिन यहाँ बेचारगी, अफसुर्दा, बेमानी। वो कहता है अ पुअर लाइफ दिस, ये बड़ी बेचारगी की आप जिंदगी फिर बसर कर रहे हो, बड़ी बेमानी जिंदगी बसर कर रहे हो। इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों में, अगर ये टेंशन में, अगर ये परेशानी में गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, तो वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इस लाइन को दोबारा वो रिपीट कर रहा है और इस पे वो फोकस कर रहा है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि कुछ देर के लिए हम रुक सकें, कुछ देर के लिए हम देख सकें इस अल्लाह ताला की खूबसूरत ज़िंदगी को, इस अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात को, इस नेचर को देख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेयर पॉइंट जो है आजकल के हमारे टाइम पे बिल्कुल फिट आती है कि जिस तरह आजकल हम मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, जिस तरह आजकल हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, दिन रात सिर्फ कामकाज में लगे हुए हैं, किसी और की परवाह नहीं, हमारे नेबर में क्या हो रहा है इसकी हमें कोई परवाह नहीं, इवन के हमारे फैमिली के अंदर क्या हो रहा है इसकी भी हमें कोई परवाह नहीं। आजकल जिस तरह मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, यानी एक घर में जितने अफराद हैं सबके पास अपना अपना मोबाइल है, वो खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं तो फिर भी अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, एक दूसरे से ज़रा भी डिस्कशन नहीं होती, मोबाइल से ज़रा भी हटते नहीं हैं। ये जाए कि जो पॉइंट कर रहा है कि अपना जो फ्री टाइम है कम अज़ कम उसको ही निकाल कर, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस कायनात में गौर व फिक्र करें। हम अपने घरों से निकलें, पार्क्स में जाएं, अपने इर्द गिर्द एरिया को देखें, वहाँ जाके अल्लाह ताला ने ये जो नेचर बछाई है इसको देखें, अल्लाह ताला की खूबसूरत दुनिया को देखें, अपनी इस मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी से बाहर आएँ। तो उस वक़्त की 20वीं सदी की लिखी हुई पोइम, उस वक़्त भी यही आलम था, इंसान नेचर से दूर जा रहा था। आज भी बिल्कुल वही आलम है कि इंसान नेचर से दूर जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका रेफरेंस आता है, छोटी सी पोइम है, बिल्कुल इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, और अगर इसकी समरी लिखनी आती है तो बहुत इजी है, जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया है आप आराम से इस समरी को लिख लें। एक्सप्लेनेशन आती है वो भी आप आसानी से कर सकोगे। तो इंशाल्लाह अपने इस चैनल के ऊपर अभी उर्दू में एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो है वो पेश की गई है, इसके अलावा इसी पोइम की इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी स्टडी करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं वो इंग्लिश सुन रहे, क्योंकि आगे जब आपने मास्टर में जाना है या यूनिवर्सिटी में आपने जाना होता है तो वहाँ पे लेक्चर जो होते हैं वो इंग्लिश में जाके होते हैं। उर्दू में आप एक्सप्लेनेशन सुन लें, इंग्लिश में सुन लें, उर्दू में और इंग्लिश में सुनने के बाद दोनों को आप मिक्स करके आप उसकी समरी भी आसानी से लिख सकते हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, ये पोइम जो है वो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ भी होगी और उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ भी होगी। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी कलेक्शन है इसको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। ये आज हमारी जो कावश है इसके मतलब ज़रूर कमेंट करें और इसकी बेहतरी के लिए भी हमें तजावीज़ दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।